Hi dear students, welcome to Mohan School of Maths. ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ 3 പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും. സോ ലെറ്റ് us move to class. It's me Mohan. സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 ആണ് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. സോ simplify root 3 minus root 2 into root 3 plus root 2. Use this to compute 1 by root 3 minus root 2 and 1 by root 3 plus root 2 correct to 2 decimal places. Okay, എന്തായിരുന്നു question? Simplify root 3 minus root 2 into what? Root 3 plus root 2. Simplify root 3 minus root 2 into what? Root 3 plus root 2. Then using this, we have to find the value of 1 by root 3 minus root 2 and what? 1 by root 3 plus root 2. So first we can what? Simplify this. So this equal to, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, root 3 minus root 2 into root 3 plus root 2 is of the form x plus y into x minus y. So what is x plus y into x minus y? It is x square minus y square. See, x minus y into x plus y is equal to x square minus y square. So root 3 minus root 2 into root 3 plus root 2 is equal to what? It is root 3 square minus what? Root 2 square. Okay, root 3 square minus root 2 square. That's equal to, എന്താണ് root 3 square? It is very clear. എന്താണ് 3 ആണ് അല്ലേ? Minus, what is root 2 square? എന്താണ് 2 ആണ്. So it is what? 3 minus 2. What is 3 minus 2? The answer is 1. So root 3 minus root 2 into root 3 plus root എന്താണ് 1. So we got the answer root 3 minus root 2 into root 3 plus root 2 is equal to what? 1. Okay. Now using this, we have to find what? The value of 1 by root 3 minus root 2. So this root 3 minus root 2, we have to move out this side, become what? 1 by root 3 minus root 2. So 1 by root 3 minus root 2 is equal to what? The remaining is what? Root 3 plus root 2 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ ഈ root 3 minus root നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്തായിട്ട് മാറും? 1 divided by. So 1 divided by root 3 minus root 2 is equal to what? Root 3 plus root 2. Now this is equal to, what is the value of root 3? It is 1.73 അല്ലേ. നമുക്ക് 2 decimal place ആണ് വേണ്ടത്. So 1.73 plus what is root 2? It is 1.41. So 1.73 plus 1.41. So 3 plus 1 is what? 4. 7 plus 4 is 11. What is the remainder? We'll get what? 3.14. The value of 1 by root 3 minus root 2 is equal to 3.14. Similarly, we have to find what now? 1 by root 3 plus root 2. So move this root 3 plus root 2 this side. We'll get what? 1 by root 3 plus root 2 is equal to what? The answer is what? Root 3 minus root 2. Root 3 minus root 2. Okay. So what is root 3? It is 1.73 minus what? 1.41. So 1.73 minus 1.41 is equal to what? Is equal to, what is 3 minus 1? It is 2. What is 7 minus 4? It is 3. And what is 1 minus 1? It is 0.32. Okay. So 1 by root 3 minus root 2 is equal to 3.14. And what? 1 by root 3 plus root 2 is equal to what? 0.32. Okay. Now question number 5. Prove that square root of 2 by 3 is equal to 2 into root of 2 by 3 and square root of 3 by 8 is equal to 3 into root of 3 by 8. Can you find other numbers like this? Can you find other numbers like this? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. Prove that square root of 2 by 3 is equal to what? 2 into square root of 2 by 3. Also square root of 3 by 8 is equal to what? 3 into square root of 3 by 8. നോക്കാം നമുക്ക് take the first question. First question is what now? Square root of 2 by 3.
Okay, square root of 2, 2/3. See, this is what a mixed fraction. അല്ലേ, ഒരു മിശ്ര ഭിന്നമാണ്. ഈ മിശ്ര ഭിന്നത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റണം. We have to convert into an improper fraction. So square root of 3 into 2 is what? 6. 6 plus 2, 8. 8/3. So square root of 2, 2/3 is equal to what? Square root of 8/3. So that is equal to, so square root of 8/3 means, നമുക്കറിയാം എന്താണ് square root of 8 by what? Square root of 3 ആണ്. അല്ലേ, square root of 8 by square root of 3. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. എന്താ പഠിച്ചിരുന്നു നോക്കുക, ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 8നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 8നെ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 4 into 2 എന്നെഴുതാം. അല്ലേ, 4 into 2 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. 8 എന്ന നമ്പറിനെ വി ഫാക്ടറൈസ് ആസ് വാട്ട്? 4 into 2. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ √3 വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട്? √3. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4? അത് 2 ആണല്ലോ. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 എന്താണ്? 2 ആണ്. അല്ലേ, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? 2 ഇല്ലേ? സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2, 2 √2 എന്ന് പറയും. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 8 എന്താണ്? 2 √2 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തുണ്ട്? √3. സോ 2 into √2 by √3. അല്ലേ, ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 2 is a natural number. √2 by √3 we can write square root of 2/3. Okay, √2 by √3 we can write square root of 2/3. So we got what? 2 into root of 2/3. Same answer we got. Similarly, the second problem. What second problem? Square root of 3 into what? So 3, 3/8. അല്ലേ, square root of 3, 3/8 ഒരു മിശ്ര ഭിന്നമാണ്. അല്ലേ, ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. So we have to convert into what? An improper fraction. 3 into 8, 24. Plus 3, 27 divided by what? 8. Okay, that's equal to square root of 27 by what? Square root of 8 എന്നതാണ്. അല്ലേ, square root of the numerator by what? Square root of denominator. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ √27 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അല്ലേ, എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 27 we can write what? 9 into 3. 9 3s are 27. എന്നാൽ ഈ √8 നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടില്ല? കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ആൻസറിലും എന്ത് തന്നെയാണ്? സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് 8 will not change. So same, write 8. Okay, that is equal to, see, square root of 9 എത്രയാണ്? 3 ആണല്ലോ. 3 എഴുതി. അല്ലേ, ബാക്കി എന്താ അവിടെ ഉള്ളത്? 3 ബാക്കിയില്ലേ? സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 3 by what? Square root of 8. So that's equal to 3 into, ഇവിടെ √3 ഉണ്ട്, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? √8 ഉണ്ട്. സോ √3 by √8 we can write square root of എന്തെഴുതാം? 3/8. അല്ലേ, സോ വാട്ട് വി ഗോട്ട്? ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 3, 3/8 is equal to 3 into what? Root of 3/8. We got the same answer. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അവർ ചോദിച്ചത് എന്താ പറയുക? ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് അതർ നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്? ഇതുപോലുള്ള മറ്റു സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് അതർ നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്? അല്ലേ, ഇതുപോലുള്ള മറ്റു സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ ഈ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ. ഇവിടെ 2, 2/3. അല്ലേ, ഇവിടെ 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ്? 2 ആണ്. ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? 3 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, 3, 3/8 ആണ്. അല്ലേ, ഇവിടെ 3 വന്നു, ഇവിടെ 3 വന്നു, ഇവിടെ എന്താണ്? 8 ആണ്. എന്താ പ്രത്യേകത നോക്കൂ. ഇവിടെ എത്ര? 2 സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 2 സ്ക്വയർ 4 അല്ലേ? എത്ര? 4 - 1 എന്നാ 3 ആണ്. എത്ര? 3 സ്ക്വയർ 9. എത്ര? 9 - 1 8 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കൂ. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 5. ഓക്കെ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 5/24 ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഞാൻ. ഇവിടെ 5 എഴുതി, സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതി. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഡിനോമിനേറ്റർ? ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ഈ 5ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 25 എന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു. 5/24. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ. നമ്മൾ നോക്കാം എന്താ കിട്ടുകയെന്ന്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്, അല്ലേ, ഇവിടെ 5/24 എന്താണ്? ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കി മാറ്റാം. 5 into 24 എത്രയാണ്? 120 ആണ്. പ്ലസ് 5 എത്രയാണ്? 125 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 24. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലേ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 125 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 24. ഇനി എന്താണ് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 125? നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ആയാലോ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയോ? ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 125നെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണേ
5 into 25 എന്ന് എഴുതാം. എന്തെഴുതാം? 25 into 5 എന്ന് എഴുതാം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 24. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി എത്രയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് 25? 5 ആണല്ലോ. ഇൻറ്റു ഇവിടെ 5 ബാക്കിയില്ലേ? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 5 ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ട്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 24 അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 5 by square root 24. We can write square root of what? 5 by 24. See, 5 by 24. Let's square root of 5 by 24 is equal to, ഈ 5 പുറത്തു വന്നു, 5 into what? Root of 5 by 24. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. ഈ 5ന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? നമ്മൾ 6 എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 6 by എത്ര എഴുതുക? ഇവിടെ നോക്കൂ, 5 സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 25 minus 1. ഇവിടെ എത്രയാണ് 6 സ്ക്വയർ? 36. 36 minus 1 35 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ 6 by 35 is equal to എന്താ എഴുതാം? 6 into സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 6 by 35. ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അനദർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ഇവിടെ 6 7 എഴുതിയാലോ? 7 അല്ലേ? 7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 sevens are 49 minus 1 എത്രയാണ്? 48. So square root of 7 by 48 is equal to 7 into square root of 7 by 40. ഇനി നമുക്ക് ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് ഇതുമാതിരി എഴുതാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. സിമിലർ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ധാരാളം നമ്പേഴ്സ് കൂടെ എഴുതാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കാം. ഓക്കെ. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. All red triangles in the picture are equilateral. What is the ratio of the sides of the outer and inner squares? What is the ratio of the sides of the outer and inner squares? See on the picture. Here there are so many red triangles. In question given that all the red triangles are what? Equilateral. This is an equilateral triangle. Equilateral. What? Equilateral. All red triangles are what? Equilateral. And what is asked to find now? They asked to find the ratio of the sides of the bigger square, outer square, and what? Inner square. So this is the outer square. Okay. And what? This is the inner square. We have to find the ratio of the sides of the outer square and what? Inner square. വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ വശവും അകത്തുള്ള ചെറിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ വശവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നോക്കാം നമുക്ക്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ്, ഒരു റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കണം കേട്ടോ. I just take one red triangle. Suppose this is one red triangle. Okay. And I just draw what? A perpendicular. Okay. Perpendicular. And given name what? A, B, and suppose it is what? C. Sorry, C I mark here and D. Okay. So A, B, C is what? An equilateral triangle, the red triangle. Okay. Then I draw a perpendicular AD. What is this angle? Since all the angles are 60 degree in the equilateral angle, angle B എത്രയാണ്? 60 degree ആണ്. ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? 30 degree ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the sides in the ratio ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളത്. Sides are in the ratio 1:√3:2 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 30 എന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ 1 ആണ് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 1 ആണ് സപ്പോസ് ചെയ്യണം, ബി ഡി സപ്പോസ് 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? എ ഡി അത് √3ഉം ഈ വശം എന്തായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ എ ബി ഡി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി, സിൻസ് ആംഗിൾസ് ആർ 30 degree, 60 degree, 90 degree, the sides are in the ratio 1:√3:2. So if BD is equal to 1, if BD is equal to 1, then what is AD? AD is equal to √3, and what is AB? AB is equal to 2 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കൂ, ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള അകലം, ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള അകലം, അതായത് the side of the outer square, side of the outer square. What is this length? This is the side of the equilateral triangle. അല്ലേ? ഇതാണെന്നല്ലോ സൈഡ് എത്രയാണ്? സൈഡ് ഈസ് 2 അല്ലേ? 2 അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട്? 2 സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്? ഇവിടുന്ന്
ഈ അകലം എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ. നമുക്കറിയാം എ ഡി എത്രയാണ്? √3 അല്ലേ? ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള അകലം എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് √3. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ലെങ്ത്? ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് ആൾസോ വാട്ട്? √3. നോക്കണം, എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് എത്രയാണ്? √3 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് വാട്ട്? √3. ദിസ് ആൾസോ വാട്ട്? √3. സോ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ടോട്ടൽ? ദിസ് ഈസ് 2√3. എത്രയായിരിക്കും അല്ലേ? √3 പ്ലസ് √3 എന്താണ്? 2√3. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ side of the outer square? It is 2 plus 2√3. എത്രയാണ്? 2 plus 2√3 അല്ലേ? ഇത് 2 ആണ്. എത്രയാണ്? 2√3 ആണ്. സോ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ സ്ക്വയർ, പുറത്തുള്ള ആ വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശം എത്രയാണ്? 2 plus 2√3 ആണ് അല്ലേ? നമുക്ക് വേണം എഴുതാം. സൈഡ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ സ്ക്വയർ, പുറമേയുള്ള ആ വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ വശം എത്രയാണ്? 2 plus 2√3 ആണ്. Now we have to find what? No, side of the small square, inner square അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള അകലം അല്ലേ? ഈ അകലം നമുക്ക് എന്തായി നോക്കൂ. ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള അകലം അല്ലേ മൈനസ് ദിസ്. നോക്കൂ, ഐ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ. This point is what? Suppose B. Suppose it is what? C ആണെങ്കിൽ what is AB? AB is equal to AC minus BC ആണ് അല്ലേ? Right here see, AB is equal to this. AB is equal to എന്താ വരിക? AC minus BC ആണ്. AC minus എന്താണ്? BC ആണ്. So what is AC? A മുതൽ C വരെയുള്ള അകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തുല്യമാണ്? 2√3 തുല്യമാണ്. എന്താണ്? 2√3 തുല്യമാണ്. സോ 2√3 മൈനസ് അല്ലേ? ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബി സി? ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ? അല്ലേ? ഇത് ഓൾ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ വാട്ട്? ഇക്വലേറ്റർ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബി സി? ബി സി ഇസ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ. എത്രയാണ്? 2 ആണ്. സോ 2√3 മൈനസ് 2 എന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ സൈഡ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്ക്വയർ, small inner square അല്ലേ? സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 2√3 മൈനസ് 2 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? 2√3 മൈനസ് 2. സോ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ സ്ക്വയർ ഈസ് 2 plus 2√3 and side of what? Inner square is what? 2√3 minus 2. Now we have to find what? The ratio of the side of the outer square and what? Inner square. വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശവും ചെറിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം, റേഷ്യോ. ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയാണ് എഴുതുന്നത്. റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ടു ദിസ് അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യാലോ. ഈ 2 plus 2√3 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറിയോ? ഇവിടെയും 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? 2 ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടേക്ക് ദാറ്റ് 2 ഔട്ട്. 2 is taken out. സോ 1 plus √3 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? 2 into 1 plus √3. വാട്ട് ഈസ് 2 into 1? ഇറ്റ് ഈസ് 2. 2√3 അല്ലേ? 2√3. സോ 2 plus 2√3 we can write 2 into 1 plus √3. ഇവിടെ എന്താ എഴുതാം? ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 ഉണ്ടല്ലോ. If you take 2 out, 2 into √3 minus 1. So the ratio is equal to this, that is 2 into 1 plus √3 is the side of the bigger square is 2. What is side of the inner square? 2 into √3 minus 1. So our ആവശ്യപ്പെട്ട റേഷ്യോ എന്താണ്? 2 into 1 plus √3 is to what? 2 into √3 minus 1. ഇവിടെയും 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ, അംശബന്ധം എഴുതുമ്പോൾ വി ആൾവേസ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം അല്ലേ? ഏറ്റവും ലഘുവായ രൂപത്തിൽ വേണം എഴുതാൻ. സോ ദിസ് കോമൺ 2 ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. സോ വാട്ട്സ് റിമൈനിങ്? 1 plus √3 is to what? √3 minus 1. ഇവിടെ 1 plus √3 we can write now √3 plus 1. തിരിച്ചെഴുതാം. √3 plus 1 is to what is this? √3 minus 1. So the ratio of the side of the outer square and inner square is
√3 + 1 ഈസ് ടുവേർഡ് √3 - 1. ഓക്കെ, നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ആൻസർ ഈസ് √3 + 1 ഈസ് ടു √3 - 1. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ തന്നെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ, മുൻകാലങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ്.